Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tolabul ilmi fadidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustadz Syahrial, alhamdulillah telah datang di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Khairul. Yang saya hormati Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Kautsar semuanya. Alhamdulillah pengajian malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Syahrial. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di pengajian malam Senin ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Untuk mempersingkat waktu, kita buka pengajian malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Pak Ustadz untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت الاعتكاف بهذا المسجد سنة لله تعالى. الفاتحة بالنية الظهر والباطن والنفس والأهل والأولاد والمال والدنيا وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه
يا خبيرا بخلقي اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقي اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل على النبيين اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا رب واغشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا رب واكفني كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يؤافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير امتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق طيبها ومن الأرزاق نزلها ومن العافية أكملها والدنيا خيرها والآخرة نعيمها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم إمام محمد بن علي وعلى أصولهما وفروعهما
وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الإمام الغيور وسيدنا الإمام الغيور وسيدنا الإمام محمد بن علي الدويلة وسيدنا الإمام عبد الرحمن بن علوي ثم إلى أرواح أولاد الحبيب الإمام أبي بكر السكران وسيدنا الحبيب وأحضار الحبيب الإمام عبد الله وإخوانهم وأولادهم وذرياتهم ثم إلى روح الحبيب الإمام علي بن أبي بكر السكران ثم إلى روح سيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام أحمد بداوي شيخ عبد القادر الجيلاني وأولادهم وذرياتهم أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونافع بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب راتب سلطان الملأ وإمام الأولياء وغوث الأكابر شمس الشموس محي النفوس العارف بالله الحبيب الإمام عبد الله بن أبي بكر أخبر أن الله ينفعنا ببركاته وأسراره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح أولاد الحبيب الإمام قدم ابن أبي بكر وإخواننا الحبيب علي بن الحبيب الشهيد وهي بأرواح وساداتنا آله بن كان أرواح مشاغلة لما غر بها أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرار نورهم وعلومهم ونبر بالدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا سالم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كوف وغوث ومعين. آمين. يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل لطيف بالعالمين. آمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبنددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. آمين. يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عندهم واجعلهم في الغابرين. آمين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحل ولو خائبين. آمين. يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعين وساحر وشر كل المؤذين. آمين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامت. آمين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. آمين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وسل لنا عيوبنا فأنت بستر قام. آمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وذنب بالتوبة لنا أنت حبيب التائبين. آمين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. آمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم في حضرة وعلى آله الحمد لله أشهد أشهد حبيب كلهم شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba ayutawul abal abidin dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surakum ya ahlad darki wal batin wa ilal nawbai nur. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil qarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar riyaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmat yang sangat banyak pada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Salawat dan salam terlebih pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam arti bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sami'tum, apakah kalian tidak mendengar anna Quraisyan, bahwasanya kaum Quraisy kasaru pernah memecahkan sinan Nabiyu alaihi salatu wassalam, yaitu gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil hajari, dengan batu. Wa huwa yad'u lahum, dan Nabi berdoa untuk mereka, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah pada kaumku. Fa innahum, karena bahwasanya mereka la ya'lamuna, tidak mengetahui. Mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ketika Nabi pada suatu ketika pernah gigi Nabi itu pecah, ya, dilempar dengan batu, tetapi Nabi tidak membalas dengan sesuatu yang menyakitkan atau membalas dengan keburukan, tapi Nabi malah mendoakan pada kaumnya, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah pada kaumku. Fa innahum la ya'lamuna, karena bahwasanya mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini adalah akhlak daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, luar biasa. Kalau kita kan kalau disakitin maunya kan kita lawan lagi kan gitu, ya, balas. Tapi Nabi walaupun giginya sampai pecah, ya kan, Nabi nggak ngebalas. Bahkan kaumnya didoakan supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa. Maka suri tauladan yang paling baik yaitu Rasulullah. Udah nggak ada lagi. Suri tauladan akhlak yang paling baik yang wajib kita ikuti yaitu suri tauladannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu, ya, saya pernah baca dalam suatu kitab yaitu daripada karangan Al-Imam Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan bahwasanya manusia itu kadang ada al-qabdu, ada al-bastu. Manusia itu kadang al-qabdu itu mengkerat,
dan gundah gulana atau lagi bersedih lah gitu. Yang kedua al-bastu, lapang. Jadi manusia itu kadang di hati itu ada yang sedang mengkeret, sedang gundah gulana, sedang sedih, ada pula yang sedang bahagia, senang. Kalau al-qabdu mengkeret, sedih, al-bastu sedang lapang. Terus ciri-cirinya, kalau al-qabdu itu apa ciri-cirinya? Ciri-ciri al-qabdu itu kalau lagi mengkeret biasanya ketika kita melakukan kesalahan atau dosa. Tuh hati itu nggak bisa dibohongin. Kalau kita lagi melakukan kesalahan atau dosa itu hati mengkeret. Kita melakukan kesalahan apapun kesalahan itu baik kecil maupun besar itu pasti mengenai tentang hati kita. Itu pasti itu kesalahan. Maka ketika kita melakukan kesalahan itu hati kita mengkeret itu, gundah gulana, sedih, mikirin, sumpek gitu. Ya. Berarti kalau misalkan pikiran kita lagi sumpek, lagi misalkan lagi nggak ceria, berarti hati kita itu sedang al-qabdu, mengkeret. Itu diantara ciri-cirinya. Ya kan, ketika dia melakukan kesalahan atau dosa, itu hati kita pasti sedih, ya kan, mengkeret. Apalagi cirinya, apabila dizolimi orang. Kalau kita dizolimi orang, udah jelas tuh, hati kita itu sedih. Siapa orang yang gak sedih kalau dizolimin? Sedih lah. Kita dizolimin orang, itu pasti hati kita itu ngena dalam hati kita tuh, bersedih tuh hati kita. Nggak ada keceriaan. Orang kita lagi enak-enak, kita dizolimi orang gitu. Itu nggak enak gitu. Itu berpengaruh pada hati. Walaupun muka kita ceria-ceria aja gitu, senyum. Tapi tetap aja hati mah nggak bisa nggak dibohongin. Itulah orang lagi dizolimi tuh, ya dizolimi. Itu hati itu yang sedih. Apalagi cirinya berkurangnya urusan masalah dunia. Lagi anak-anak kerja tahu-tahunya dipecat, PHK. Itu sedih tuh. Apalagi kehilangan yang kita cintai, baik istri, anak, harta, jabatan dan sebagainya. Itu kalau berkurang atau hilang dari diri kita, itu biasanya hati kita itu akan bekret, sedih, gundah gulana, begitu. Jelas teman. Nah adabnya nih, jika kita melakukan kesalahan atau dosa, apa yang harus kita lakukan? Jika kita bersalah, kita bertobat. Berdosa, kita bertobat kepada Allah. Buru-buru tuh kalau kita melakukan kesalahan, buru-buru perbaiki supaya kesalahan tersebut jadi baik gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, cepat-cepat berubah supaya kesalahan tersebut berubah menjadi baik. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, cepat-cepat, ya kan? Kita rubah dengan amal kebaikan, ya kan? Buru-buru kita ganti, ya kan? Kita barengi dengan kebaikan. Itu kalau kita melakukan kesalahan atau dosa. Supaya apa? Supaya hati kita itu nggak terlalu lama mengkeretnya. Supaya nggak terlalu lama kita bersedihnya. Ya buru-buru kalau melakukan kesalahan ya perbaiki. Jangan jangan kita merenungi kesalahan kita tapi kita nggak mau ada action, nggak ada tindakan, enggak. Perbaiki kesalahan dosa kita perbaiki. Terus apabila dizolimi orang, bagaimana nih sikap kita? Jika kita dizolimi orang, sayang yang menzolimi kita dan tawakal pada Allah. Sulit Pak. Orang zalim sama kita. Misalkan pagi hari kita dizolimi orang, sorenya kita bawa buah dia 1 kilo, jeruk 1 kilo. Ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapain kemari? Kan dia zalim kita, enggak Pak, mohon maaf ini ada buah 1 kilo buat Bapak gitu. Itu kira-kira orang yang zalim sama kita, orang tersebut kita sayangi, berubah enggak tuh? Berubah tuh orang, bingung tuh orang, ya kan? Kenapa tuh orang udah saya zolimin dan sebagainya, dia bukannya malah benci, malah makin sayang, malu, ada perasaan malu. Bisa begitu Pak, orang zolim sama kita, tapi kita sayang sama orang tersebut yang zolimin, ini sulit. Padahal kalau ada orang zolim sama kita, jelas kata Nabi, ada apabila orang melakukan kezoliman sama kita, apa? Kita akan diberikan pahala terhadap orang yang menzolimi kita, diambil pahalanya untuk kita. Kan gitu nanti pada hari kiamat. Jadi ada orang-orang yang bangkrut. Siapa tuh orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang ibadahnya banyak, puasa dan zikirnya banyak, baca Quran banyak, tetapi sering ngomongin orang, sering zalim sama orang, akhirnya pahalanya diambil kepada orang yang dizalimi. Tuh.
Maka kalau ada orang yang zalimi kita supaya hati kita nggak terlalu lama mengkerat, samperin Pak, samperin, buat orang yang zalim itu kita sayangi. Memang berat tuh, berat. Anggap kita nggak ada masalah sama dia, gitu. Anggap kita nggak ada masalah dengan dia, biasa aja kita kasih hadiah apa gitu. Terus jika berkurangnya masalah urusan dunia, adabnya gimana? Sabar dan menahan ujian. Kalau misalkan dunia kita sedang berkurang, ekonomi kita sedang berkurang, kesehatan kita sedang berkurang, ya kan? Keluarga kita juga kadang lagi ada masalah, cenderung musibah dan sebagainya. Sabar, tahan ujian. Gitu. Itu supaya apa? Supaya hati tidak berlalut, kita sedih, mengkeret dan sebagainya. Itu ciri-ciri al-qabdu. Adapun ciri-ciri al-bastu, orang yang ceria, apa tuh? Orang yang sedang lagi bunga, hatinya lagi bunga, lagi senang hatinya, lagi senang. Kalau orang hati lagi senang itu, ya Allah, lihat pada mukanya kelihatan itu senang. Orang senang itu bukan berarti dia banyak duit, bukan, karena bisa aja dia dari sakit ke sehat, senang. Habis dia jadi jalan-jalan, dia senang melihat keluarga dan sebagainya, senang. Itu namanya al-bastu. Apa ciri-cirinya? Biasanya orang-orang yang al-bastu yang sedang senang itu ciri-cirinya diantaranya itu kalau sedang meningkatnya ibadah. Ada orang kan lagi senang ibadah tuh, itu al-bastu tuh, lagi senang dia. Ya kan tiap hari dia sholat jamaah nggak pernah lepas, ngaji nggak pernah lepas, Quran dibaca mulu, berarti orang tersebut lagi al-bastu, lagi senang, lagi bunga hatinya. Kenapa? Lagi meningkat ibadah. Orang kalau lagi meningkat ibadah, lagi dekat sama Allah tuh senang terus Pak, senang aja tuh. Ya, walaupun misalkan apa banyak kendala, banyak musibah, ujian dan sebagainya, tapi kalau lagi dia meningkat ibadah tuh senang aja, lagi senang dia meningkat ibadah. Oh, lagi senang, itu al-bastu. Terus menambahnya urusan dunia, senang kita, ditambah urusan dunia, duit kita ditambah, gaji kita ditambah, anak kita ditambah, ya kan? Terus kesehatan kita ditambah sama Allah, falyazad, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur sama Allah tambah, ya kan? Urusan dunia tambah Allah, senang, ditambah. Siapa orang enggak senang sama urusan dunia? Siapa orang yang enggak senang dikasih mobil? Siapa orang yang enggak senang dikasih motor? Kan dunia itu senang lah, ya. Dapat tahu dapat apa? Dapat bonus. Senang kan? Ya. Dapat duit min haitsu la yahtasib. Tahu ada yang ngasih duit tuh 2 juta, 3 juta. Enggak tahu nih, terima kasih dulu Bapak pernah nolong saya 2 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu pernah nolong, sekarang saya udah alhamdulillah Pak, saya udah cukup. Bahkan saya udah lebih, sekarang saya tanda terima kasih Bapak, saya kasih 2 juta, tanda syukur saya dulu. Kan bisa aja begitu Pak. Kita nolong orang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dibalasnya baru sekarang. Nggak tahu, maka kita tanamlah kebaikan biar banyak. Kita nggak tahu tuh yang numbuh itu apakah bisa kita petik atau anak kita yang metik tentang kebaikan itu. Maka orang yang menanam kebaikan, dia akan memetik kebaikannya pula. Orang yang menanam keburukan, dia pun akan memetik keburukannya pula. Kalau kita tanam kebaikan, kalau kita nggak bisa panen daripada kebaikan kita, mungkin anak kita nanti akan merasakan, atau cucu kita yang akan merasakan, atau nanti kita di yaumil qiyamah akan merasakan daripada hal-hal kebaikan kita, begitu. Terus, apalagi? Lagi dimuliakan orang, omongannya lagi didengar, iya, lagi dimuliakan orang tuh. Orang lagi dimuliakan, lagi diangkat-angkat derajatnya, oh naik jabatan, naik apa, omongannya dengar orang dah, dimuliakan dah, itu senang tuh, al-bastu. Ya, itu tanda-tandanya orang yang disenangkan, yang al-bastu, yang lagi senang hatinya. Terus adabnya bagaimana? Adab 1, 2, dan 3. Apabila kita mendapatkan lagi meningkat ibadah, lagi meningkat urusan dunia, lagi dimuliakan orang, apa adabnya kita? Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita karena Allah menutupi aib-aib kita. Gitu. Kita bersyukur kita sama Allah. Bersyukur kenapa? Karena Allah menganugerahkan, ya kan, kepada kita semua itu disebabkan Allah menutupi aib-aib kita. Coba kalau aib kita dibuka. Coba kalau aib kita dibuka, Pak. Luar biasa kan? Aib kita dibuka sama Allah itu. Orang gak bakalan mau dengerin ucapan kita, Pak.
ngomong kayak yang iya gitu. Kita tahu aibnya. Karena kita ditutup aib kita sama Allah. Ditutup aib kita. Maka orang itu dengar enak aja, nikmat dengarnya. Ya, senang dengarnya. Maka alhamdulillah. Maka kalau kita sedang mendapat al-bastu, sedang gembira, hati kita sedang bunga, sedang bergembira, maka jangan lupa kita bersyukur pada Allah dengan semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, karena Allah menutupi tentang aib-aib kita. Kalau udah dibuka repot aib kita. Kenapa saya bisa ceramah? Karena Bapak tidak tahu aib saya. Kenapa saya senang sama Bapak? Karena saya nggak tahu aib Bapak. Coba kalau saya tahu aib Bapak, mungkin ada perasaan tidak suka dan sebagainya. Karena Allah tutup aib kita sama Allah, jadi enak kita nikmat. Ditutup aib kita. Coba kalau dibuka aib kita, ya Allah, nggak bakalan kita, ya kan? Orang kadang mau menghargai dan sebagainya, karena apa? Dibuka. Maka ditutup sama Allah, nikmat kita. Wa qala al-Hasanu, dan berkatalah al-Imam al-Hasan, ja'aluhu, mereka menjadikan Al-Habibun Najjar itu irban-irban dipotong-potong, faja'aluhu, maka mereka menjadikannya fi suqil madinati, di pasar kota itu, wa qabruhu, dan kuburannya bi Intaqiyatin, di negeri Intaqiyah. Ini menceritakan tentang Habibun Najjar yang dia beriman kepada utusannya Nabi Isa alaihissalam, kemudian dimusuhi oleh kaumnya, bahkan dibunuh dan dipotong-potong tubuhnya itu di pasar, lalu dikuburinnya di negeri Intaqiyah. Jadi kalau zaman dulu mah mempertahankan keimanan, Pak, ya Allah, sampai nyawa, Pak, sampai nyawa taruhannya. Kita alhamdulillah, kita iman kita, ya kan, walaupun tipis-tipis, ya kan, nggak ada yang ngancem kita, alhamdulillah kita nikmat. Ya kan, walaupun kadang kita sholatnya 5 waktu itu kadang bolong-bolong, Ramadan kadang kita puasa kadang enggak. Ya kan, nggak ada yang kita ngelarang kita untuk ngaji, nggak ada yang ngelarang aja sedikit kita, ya, nggak ada yang ngelarang kita ngaji ada sedikit, apalagi banyak yang ngelarang kita ngaji, ya kan, alhamdulillah, ya begitu. Wa adakhalallahu ta'ala, dan dimasukkannya dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-jannata, ke dalam sorga, hatta yarzuqa, sehingga Allah memberikan rizki kepadanya. Jadi Al-Habibun Najjar ketika sudah meninggal dunia, Allah masukkan ke dalam surga, sehingga Allah memberikan rizki kepadanya. Fiha, dalam surga tersebut. Waqila, dan dikatakan, falamma azzabahu, maka tatkala Habibun Najjar itu disiksa qaumuhu, oleh kaumnya, wasara muhtadiran, maka jadi dia dalam keadaan sakratul maut, kasyafallahu ta'ala, maka Allah telah membukakan an basarihi, dari penglihatannya Habibun Najjar itu, al-ghita'a, tutup penghalang, wa ra'al jannata, dan ia melihat surga, wa kun aminan, dan jadilah engkau orang yang selamat, min azabillahi ta'ala, dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Habibun Najjar itu ketika dia dipotong-potong tubuhnya oleh kaumnya dan dikuburkan di negeri Intaqiyah, Allah inkishaf, Allah bukakan daripada Habibun Najjar tersebut, sehingga Habibun Najjar itu dapat melihat surga. Jadi orang kalau udah sedang menghadapi sakaratul maut, dia itu, ya kan, dapat melihat surga dan neraka. Di mana dia akan ditempatkan? Apakah dia ditempatkan di surga atau ditempatkan di neraka? Jadi Allah tahu itu. Jadi sudah ditempatkan orang tersebut di surga maupun di neraka. Nah, setelah meninggal dunia Habibun Najjar, ya, dalam keadaan aman. Kenapa aman? Karena membawa keimanan dengan membawa la ilaha illallah. Kita pertahankan tuh kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Karena itu adalah kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang dapat menjaga kita fid dunya wal akhirah. Fa inda zalika, maka tatkala itu qala Habibun, berkata Habibun Najjar, lamman taha, ketika sudah sampai, basaruhu, penglihatannya, ilal jannati, ke surga, qala, berkata, ya laita qaumi, alangkah baiknya sekiranya kaumku, ya'lamuna, mengetahui. Tuh. Kenapa demikian? Karena Habibun Najjar ketika dia sudah menghadapi sakaratul maut,
diperlihatkan surga, diperlihatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kaumku juga, teman-teman saya juga nih yang pada menyembah berhala dan sebagainya ngikut menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bima ghafarali, apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku. Wa ja'alani, dan menjadikanku minal mukrimina, termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamanna habibun bi ayya'lama, mengharapkan Habibun Najjar agar kaumnya mengetahui bi ayyi sababin, dengan sebab apa, ghafarallahu taala, Allah taala mengampuni lahu kepadanya. Jadi mengharapkan Habibun Najjar agar kaumnya pun mengetahui dengan sebab apa Allah taala mengampuni kepadanya, wa akramahu, dan memuliakannya. Kenapa dia dimuliakan dan diampuni oleh Allah? Karena mengikuti daripada dua utusan Nabiullah Isa alaihissalam untuk bertauhid dan mengikuti daripada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini cerita tentang Nabiullah Isa alaihissalam sebelum Nabi Muhammad SAW turun, dilahirkan. Liyarghabu, agar mereka mencintai fi dinil islami, pada agama Islam. Falamma, maka tatkala qutila, telah dibunuh Habibun Najjar tersebut, ghadiballahu ta'ala, maka Allah ta'ala mengutuk alaihim, terhadap kaumnya itu, wa ajjala, dan menyegerakan lahum pada mereka, an-niqmata, nikmata, menimpakan siksa, wa amarallahu ta'ala, dan Allah ta'ala memerintahkan Jibrila, akan malaikat Jibril alaihissalam, ayyuhlikahum, supaya membinasakan kaum itu. Faja'a Jibrailu alaihi salatu wassalam, lalu datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ila babil madinati, ke pintu gerbang kota Madinah. Wa akhadha Misra, dan maka Jibril memegang kedua belah pintunya, wa harraka, dan menggoyang-goyangkan al-Madinata, kota itu, wa saha, dan menjerit sayhatan, dengan jeritan azimatan yang keras, famatu, maka mereka itu mati jami'an semuanya. Maka ketika kaumnya itu ada yang beriman, ada yang enggak, terus malaikat Jibril teriak dengan satu teriakan, maka matilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jami'an semuanya. Wa ma anzalna, dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan ala qaumihi, kepada kaumnya, mim ba'dihi, setelah dia meninggal, min jundi minas samai, suatu pasukan pun dari langit, wa ma kunna, dan kami tidak perlu, mungzilina, menurunkannya, ay yakni wa ma anzalna, dan kami tidak menurunkan ala qaumi Habibin, kepada kaum Habibun Najjar tersebut, ba'da mautihi, sesudah ia meninggalnya, jundun, suatu pasukan tentara, minas samai, dari langit, la yuhliku qaumahu, untuk membinasakan kaumnya, fama kunna naf'alu, kami tidak melakukan hazal amri, perkara ini, fi ihlakihim, dalam membinasakan mereka, karena aisara, adalah membinasakan mereka lebih mudah, indana, bagi kami, yaitu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma yazunnuna, dari apa yang mereka mendengarnya. Summa bayyanallahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala menerangkan sebab ihlakihim, dibinasakannya mereka itu. Faqala Allah ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun, tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Jadi teriakan mereka Jibril membuat mereka yang tidak beriman kepada Allah meninggal semuanya. Ini adalah riwayat daripada cerita-cerita kaum-kaum yang terdahulu. Kenapa kita harus kadang kita harus mempelajari, membaca daripada cerita-cerita kaum terdahulu? Karena bisa
menjadi ibrah bagi kita, bahwasanya kaum-kaum terdahulu itu bisa mencerminkan daripada orang-orang yang zaman dulu itu, supaya menjadi buat ibrah buat kita, buat contoh bagi kita, bahwasanya ada orang-orang yang mempertahankan keyakinan, ya kan, sampai melepaskan daripada nyawanya dan sebagainya. Kita alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita beriman pada Allah dengan selamat dan sebagainya. Maka kita selalu pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hidup kita itu enggak bakal lama. Ya, kita tahu jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya umatnya Rasulullah SAW itu tidak jauh usianya daripada 60 sampai 70. Maka ya kita manfaatkan hidup kita yang ada ini, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita yang sisa hidup kita ini kita habiskan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah seorang murid bertanya sama gurunya begini, "Wahai guru, saya bolehkah saya maksiat?" Kata murid begitu. "Wahai guru, bolehkah saya maksiat?" "Emang kenapa?" "Saya udah lelah gitu, belajar, saya udah lelah, jadi orang baik saya udah lelah dan sebagainya. Udah lelah saya. Boleh enggak wahai guru saya maksiat sekali aja, satu kali aja ya. Enggak usah banyak, satu kali aja saya maksiat sama Allah. Boleh enggak?" Kata gurunya, "Boleh engkau maksiat tapi dengan 3 syarat." Ya. Apa syarat pertama? Kamu tidak boleh memakai fasilitas anugerah yang Allah berikan pada kamu. Silakan engkau maksiat pada Allah, cuman kamu tidak boleh memakai fasilitas anugerah yang Allah berikan pada kamu. Apa contohnya? Sehat. Ya. Sehat kan anugerah dari Allah. Jangan kau pakai itu. Apalagi badan, jasmani, tangan, kaki, kepala, mata, tangan dan sebagainya, hidung. Ya kan? Kata guru gitu, boleh, tapi jangan kau pakai itu semuanya. Kaki jangan kau buat pakai untuk maksiat, karena itu anugerah dari Allah. Tangan jangan kau pakai karena itu semua anugerah dari Allah. Mata sama. Rizki pun sama. Jangan kau pakai, itu semua anugerah yang Allah berikan. Silakan kau maksiat, tapi jangan kau pakai fasilitas yang Allah berikan padamu. Silakan. Kata muridnya, bagaimana mau maksiat? Ya kan semua anugerah Allah yang kasih, Allah yang beri. Terus kata muridnya, aduh beratnya. Yang kedua dah mungkin gampang kali guru. Yang kedua kata gurunya, boleh kau maksiat pada Allah dengan syarat yang kedua, kamu jangan tinggal di bumi. Lalu kalau kita enggak tinggal di bumi, mau tinggal di mana kita? Bumi yang punya Allah. Kalau zaman dulu kan belum ada yang astronom, belum ada. Belum ada orang yang pergi ke bulan, belum ada, ya kan? Sekarang, ya kan? Bulan masih dalam bumi juga kan itu. Iya. Di bumi juga. Maka enggak mungkin kita akan apa? Akan misalnya keluar dari bumi, enggak mungkin. Kalau kita mau maksiat sama Allah, silakan keluar dari bumi, kata Allah, silakan mau tinggal di mana. Tapi ingat, langit dan bumi punya Allah. Yang kedua. Terus yang ketiga, kata guru, silakan kau maksiat, silakan kau berbuat onar, berbuat yang salah, jelek dan sebagainya. Tapi ingat yang ketiga, apa? Kamu boleh ketika malaikat Israel datang kepadamu, malaikat pencabut nyawa datang kepadamu, maka kamu bilang kepada malaikat Israel, wahai malaikat, undurkan umur saya. Jangan kau cabut sekarang, nanti aja, bulan depan ke, tahun depan ke, 10 tahun yang akan datang, silahkan. Kalau kamu bisa bernegosiasi dengan malaikat Israel pencabut nyawa, bahwasanya nyawa kamu itu nanti meninggal nanti setelah saya udah taat sama Allah, bisa nggak? Kata muridnya, kalau begitu syaratnya berat guru, berat. Yang pertama adalah anugerah yang Allah berikan, nggak mungkin semuanya dipakai. Mata, tangan, telinga, otak, semuanya, kesehatan, rezeki Allah yang ngasih. Nggak mungkin saya maksiat kalau begitu. Yang kedua, saya suruh tinggal, nggak boleh tinggal di bumi, tinggal di luar bumi. Mau naik apa saya? Nggak mungkin. Bumi yang seluas ini punya Allah, nggak mungkin. Yang ketiga, ada malaikat Israel datang, saya disuruh apa? Saya disuruh nanti dipending matiannya, Israel ntar matinya. Kalau saya udah taat sama Allah, saya udah jadi orang baik, jadi udah orang bener, udah ibadah saya banyak, dah cabut dah. Nggak akan mungkin 3 syarat itu akan kita laksanakan, nggak mungkin. Jadi bagaimana kesimpulannya? Jangan kita maksiat kepada Allah, jangan kita berbuat onar, jangan kita berbuat jahat, jangan kita berbuat jelek. Kenapa? Semua itu akan timbul, akan kembali kepada kita semuanya.
Karena Allah akan membalas. Ketika kita berbuat baik, Allah balas. Ketika kita ingin berbuat jahat, Allah balas semuanya. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan di alam dunia, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.